নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাস 6 ৰ লেসন নম্বৰ 3 ধ্যানচন্দ লেসন 2 কোৱেশ্চন আনসাৰ হ'ব আহাচোন চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 1a with which other sports persons is ধ্যানচন্দ compared ধ্যানচন্দক আন কোন খেলুৱৈৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হয় Dhyanchand is compared with the football player Pele and the boxing player Muhammad Ali. Dhyanchandok football player Pele and boxing player Muhammad Ali logot tulona kora hoy. Number B. Who were the leading masters of hockey when Dhyanchand started his career? Dhyanchande jetia tar career arambho korisile tetia hockey khelor jogot khonot kune agbhag loi asile. The Europeans and the Americans were leading masters of hockey when Dhyanchand started his career. Dhyanchande jetia tar career arambho korisile tetia European hokol aru American hokole hockeyt agbhag loi asile. Number C. When did the turning point in Dhyanchand's life come? Dhyanchandৰ লাইফলৈ জীৱনলৈ টাৰ্নিং পইণ্টটো কেতিয়া আহিছিলে The turning point came to Dhyanchand's life when he joined the British Indian Army at the age of 16. 16 বছৰ বয়সত ধ্যানচান্দে যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জইন কৰিছিলে তেতিয়াই ধ্যানচান্দৰ জীৱনলৈ টাৰ্নিং পইণ্টটো আহিছিলে নম্বৰ ডি How did Dhyan Singh became Dhyanchand? Dhyan Singh কিদৰে ধ্যানচান্দ হৈছিলে Dhyanchand practiced at night under the moon for better lighting. As Chand is the meaning of moon in Hindi, so his fellow players started calling him Dhyanchand. Dhyanchand rati Chandor pohorot bhal pohor pabor babe practice korisile. Jihetu Chand shobdotu moonor হিন্দী শব্দ হেয়ে তেও লগৰ যিবিলাক খেলুৱৈ আছিল তেওঁলোকে ধ্যানচান্দক ধ্যানচান্দ বুলি মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নম্বৰ ই Where did Dhyanchand win the title Hockey Personality of the Century? ধ্যানচান্দে হকি পাৰ্সোনালিটি অফ the Century টাইটেলটো ক'ত জিকিছিলে বা পাইছিলে Dhyanchand won the title Hockey Personality of the Century in Berlin Olympic. Dhyanchande Hockey Personality of the Century title to Berlin Olympic paisile. Number F. What is his birthday celebrated as? Teor জন্মদিন to কি হিচাপে উদযাপন কৰা হয়? His birthday is celebrated as National Sports Day. National Sports Day হিসাবে তেও জন্মদিনটো উদযাপন কৰা হয় নম্বৰ জি why was he given the nicknames the wizard and the magician of hockey তেও কিয় the wizard আৰু magician of hockey বুলি নিকনেম গিটা দিয়া হৈছিল he was given the nicknames the wizard and the magician of hockey for his superb ball control তেও সুপাৰ বল কন্ট্ৰোল ক্যাপাসিটিটোৰ বাবে তেও দা উইজাৰ্ড এণ্ড দা মেজিচিয়ান অফ হকি নিকনেম গেইটা দিয়া হৈছিল নম্বৰ 2 there are 6 paragraphs in the lesson to 6টা paragraph আছে read the following headings and match them with the respective paragraphs তলত কেইটামান লাইন দি থোৱা আছে এই লাইন কেইটা সেন্টেন্স কেইটা কোনটো paragraphৰ হ'ব তোমালোকক হেতু বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে নম্বৰ A number 2 hoise recognition and awards received by Dhyanchand. Etu hoise 6 number paragraph to. Moi yat protitu number e serially likhi thoisu tumaloke milai loba sentence to logot. Number A paragraph 6, B paragraph 4, C paragraph 1, D paragraph 2, E paragraph 5, F paragraph 3. Number 3 ইয়াত দুটা বক্স আছে আৰু ইটো পাৰ্টৰ সেন্টেন্স লগত হিটো পাৰ্টৰ শুদ্ধ অপচনটো মেচ কৰিবলৈ দিছে Number A,
Dhyan Chand was born in 1905. B. He joined the British Indian Army at the age of 16. C. The first gold medal for India came in 1928. The 1932 Olympic brought India's second gold medal in hockey. E. Goal is the name of Dhyan Chand's autobiography. মই এদৰে মিলাই লিখি থৈছো তোমালোকে লিখি লব পাৰিবা Dhyan Chand was born in 1905 এদৰে সিৰিয়ালি লিখি থোৱা আছে নাম্বাৰ 4 ইয়াত কেইটামান সেন্টেন্স দিছে সেন্টেন্স কেইটা ট্ৰু ফলছ তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিছে শুদ্ধ অশুদ্ধ বাছিবলৈ দিছে A. Dhyan Singh came to be called Dhyan Chand. True. B. Dhyan Chand was born in Allahabad in 1905. True. C. He was born in the month of September. False. D. Dhyan Chand was a football player. False. E. India won the first gold medal in hockey in 1928. True. F. Dhyan Chand scored a total of 600 goals in 20 matches. False. মই এদৰে কৰি থৈছো তোমালোকক প্ৰয়োজন হলে এদৰে মিলাই পেলাই চাই লবা নাম্বাৰ 5 তলত কেইটামান ওয়াৰ্ড দিয়া আছে ওয়াৰ্ড কেইটাৰ লেটাৰ বিলাক খেলিমেলি কৰি দিয়া আছে তোমালোকে শুদ্ধকৈ সজাই পেলাই ওয়াৰ্ডটো লিখিব লাগে প্ৰথমটো দি থৈছে এই গুটেইটা মই লিখি থৈছো চাও হা ইয়াত খেলিমেলি কৰি দিয়া আছে ইয়াত মই শুদ্ধকৈ লিখি দিছো ষ্টেচাৰ STATURE LEGENDS legend practice visibility career তোমালোকে চাই লিখি লবা নাম্বাৰ 6 তলত কেইটামান ওয়াৰ্ড দিয়া আছে ওয়াৰ্ড কেইটাৰ মিনিং খিনি অৰ্থখিনি সাইডতে দি থৈছে তোমালোকে কোনটো শব্দ কোনটো অৰ্থ লিখিব লাগে মিলাব লাগে fame the state of being known by many people stature the importance and respect that a person has because of his or her ability and achievement legend a very famous person especially in a particular field visibility how far something can be seen wizard a person who is specially good at something number 7 ইয়াত এটা বক্সত কিছুমান শব্দ দিছে A লাইনৰ শব্দখিনিৰ লগত B লাইনৰ শব্দখিনি মিলি থকা শব্দখিনি বিচাৰি মিলাবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ এই শব্দখিনিৰে সমাৰ্থক শব্দ ইয়াত দিয়া আছে synonymy words famous well known greatest biggest zone analyze player sports person splendid grand এদৰে মই লিখি থৈছো মিলাই চাই লবা Number 8 ত তোমালোকক টেন্সৰ বিষয়ে অলপমান ধাৰণা দিবলৈ গৈছে প্ৰথমতে ইয়াত আমাক সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স সিম্পল পাষ্ট টেন্স আৰু সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে কৈছে প্ৰথমতে ইয়াত তিনিটা সেন্টেন্স দি থৈছে তিনিটা সেন্টেন্সে হৈছে সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ Dhyan Chand joined the British Indian Army at the age of 16 Dhyan Chande তেওঁৰ 16 বছৰ বয়সত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত জয়েন কৰিছিলে অতীতৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো এটা সময়ত হৈ যোৱা ঘটনাক আমি পাষ্ট টেন্স বুলি কওঁ ইয়াতে এয়া মেইন ভাৰ্বটোত ইডি লাগি এটো পাষ্ট টেন্স বুজাইছে সেকেন্ড সেন্টেন্সটো দেখিছা হি অ্যাটেইনড ইয়াত অ্যাটেইনডৰ লগত ইডি লাগিছে হি ওন উইন টু ইয়াত ওন হৈছে এবিলাক হৈছে সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য ঠিক হেদৰে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ এয়া বাক্য দিছে দুটা এটা দিছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যবিলাক হৈছে বৰ্তমানত যিবিলাক কাম হৈ থাকে সেইবিলাকে হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স প্ৰথম দুটা এয়া ভাৰ্বৰ মেইন ভাৰ্বটো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ বহিছে ৰিমেইনছ ইয়াত ইজ বহিছে এইগিটা হল সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স তলৰটোত আৰ বি ভাৰ্ব লগাই যদি আমি মেইন ভাৰ্বত আইএনজি দিও হেতু হৈছে তোমাৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইয়াত আৰ আৰু আইএনজি ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক হেদৰে একেটা হৈছে সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য
ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হ'বলৈ গৈ থাকিলে তেতিয়া হেগিটা ফিউচাৰ টেন্স বুলি কয় ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া কামক ফিউচাৰ টেন্সত আমি সাধাৰণতে সেল আৰু উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজিকালি সাধাৰণতে সেলটো উঠি গৈছে উইলে সকলোতে ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়াবা আকৌ we are celebrating Dhyanchand's birthday shortly এইদৰে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত লিখিও আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স বুজাব পাৰো যদি অতি সোনকালে কিবা এটা কাম হ'বলৈ গৈ আছে থুলমুলকৈহে মই টেন্সৰ বিষয়ে দুআষাৰ কলো বহুলকৈ পিছত মই ভিডিও দিম তোমালোকক নাম্বাৰ 9 ইয়াত এখন এটা বক্স দিয়া আছে সিম্পল পাস্ট টেন্স সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স ফিউচাৰ টেন্স আগত পঢ়ি অহা এই সেন্টেন্স বিলাকত থকা ভার্ব বিলাক বক্স বিলাকত সিৰিয়েল লিখিবলৈ দিছে সিম্পল পাস্ট টেন্সত কি আছে চাও joined attained own হেদৰে ইয়াত লিখি লৈছো আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে remains is প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ যেটো বাক্য শব্দ ইয়াত দিয়ে থোৱা আছে are reading ফিউচাৰ টাইমত কি আছে are celebrating shall will এদৰে বক্সিটাত বহাই লবা এদৰে মই লিখি থৈছো তোমালকে চাই লোৱা ইয়াৰ পিছতে দিছে now make a few sentence using these verbs এই ভার্বখিনি লগাই এটা সেন্টেন্স বনাবলৈ কৈছে joined he joined the company last year she attained the highest academic honor last year we own the game remains he remains an example for next generation she is a good singer are reading they are reading we shall go to Shillong next week she will go to Delhi tomorrow are celebrating we are celebrating our grandparents' 5th wedding anniversary shortly number 10 ইয়াত তোমালকক বি ভাৰ্বৰ এখন চাৰ্ট দিছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত বি ভাৰ্বক am is are ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পাষ্ট ফৰ্মত am is ৰ ঠাইত was আৰু are ৰ ঠাইত were ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰেজেন্ট টেন্সত কি লিখিছে am I লগত সদায় am ইউজ হয় ভাৰ্ব I am a student of class 6 is ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব he she বা কাবাৰ নাম থাকিলে it থাকিলে হি লগত is ব্যৱহাৰ হ'ব ঠিক হেদৰে যদি সাবজেক্টটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া বি ভাৰ্বটো are ব্যৱহাৰ হ'ব we they you আদিত are ব্যৱহাৰ হ'ব ঠিক হেদৰে পাস্ট টেন্সত সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে was ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু সাবজেক্টটো যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব এ are টো পাস্ট টেন্সত were হৈ যাব number 11a rewrite the passage given below by putting the verbs in their appropriate form in the blanks remember the rules you have just learned তলত দিয়া এই খালি ঠাইখিনি পুৰাবলৈ কৈছে ইতিমধ্যে আমি পঢ়ি অহা ৰুলখিনি ওপৰত চাওঁচোন প্ৰথমটোত কি হ'ব মই মিলাই লিখি থৈছো তোমালকে মিলাই বহাই লবা যেহেতুকে খেলখন ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে সেই কাৰণে এই কামখিনি অতীততে হোৱা বুজোৱাৰ কাৰণে এইখিনি পাস্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হৈছে গুটেখিনি ইয়াত কি হ'ব প্লে টু প্লেড হ'ব watch watched হ'ব support supported হ'ব were supported start ইদি লাগিব বিলাগত scored ইয়াত বি বুলি দিলে আমি বুজি পাম যে ইয়াত বি ভাৰ্ব বহিব was বহিব ঠিক হেদৰে ইয়াত was ইয়াত scored হ'ব আৰু ইয়াত was চাওচোন মই লিখি থৈছো তোমালকে মিলাই লিখি লবা Number B dise imagine you are one of the spectators watching the match your friend Rajiv an ardent football fan engage you in a telephonic conversation fill in the blanks
To complete the conversation, one is done for you. ইয়াত তুমি ধৰি লবলৈ কৈছে তুমি খেলখন চাই আছা আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে তোমাৰ লগত টেলিফোনত কথা পাতি আছে আৰু তুমি তেওঁ খেলখনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দি আছা অৰ্থাৎ এটো হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাৰণ সেই সময়ত তুমি কৰি থকা কামটো বৰ্তমান চলি আছে তুমি খেলখন চাই আছা এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইয়াত এটা উদাহৰণ দি থৈছে ৰাজীবে সুধিছে হোৱাট ইজ গোইং অন নাও এটা কি হৈ আছে ৰানী Mintu is kicking the ball. Yat kick to verb to bracket of the date say ki hobo tumalko ki tense hobo likhibole dise eto present continuous tense howa karone be verb use hoise aru kick main verb to logot ing ব্যবহাৰ hoise ঠিক হেদৰে বাকি গুটেখিনি তেনেদৰে হৈ যাব চাওছনা হা মই এদৰে লিখি থৈছো তুমালকে চাই লবা The crowd is cheering loudly. Now what is the Kokrajhar team doing? Ashwini of Kokrajhar team is running to the center. Now he is kicking the ball while the center forward of Borpeta is trying to stop the advance. Number 12. ইয়াত তোমালক এখন ছবি দিছে তোমালকে চিনি পাইছানে সুধিছে তেওঁ হৈছে গিৰীশ শৰ্মা চ্যাম্পিয়ন পাৰা বেডমিন্টন প্লেয়াৰ তোমালক ক্লাছৰ নোটিছ বৰ্ডৰ বাবে তেওঁৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এডৰে ইয়াত লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমে দি থৈছে তেওঁৰ নেম গিৰীশ শৰ্মা বাৰ্থ ৰাজকোট ৰাজস্থান মেজৰ এচিভমেন্ট গোল্ড মেডেল ইন Paralympics Asia Cup for differently able people তাৰপিছত দিছে চাইল্ডহুড তাৰপৰা দিছে এডুকেশ্যন আদাৰ মেডেলছ ওন childhood he spent his childhood in Rajkot of Gujarat he remained at home till the age of 16 because he was just 2 when he lost one leg in a train accident তেওঁ শৈশৱ কালটো ৰাজকোটৰ গুজৰাটৰ ৰাজকোটত কটাইছিল তেওঁ ঘৰত 16 বছৰ বয়সলৈকে ঘৰত আছিল কিয়নো তেওঁ 2 বছৰ বয়সতে এটা ট্ৰেইন এক্সিডেন্টত তেওঁ এখন ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে আছে এডুকেশ্যন he did schooling from BD senior secondary school Ambala Kent BD senior secondary schoolত তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল He went to Thane in 2007 at the age of 16 years. 16 বছৰ বয়সত তেওঁ থানেলৈ গৈছিলে and joined Said Modi Badminton Academy. তেওঁ Said Modi Badminton Academy join কৰিছিলে. In the academy, he ranked 2 in India in physically challenged category. Then he was selected to represent India in 2011 Para Badminton World Championship. তেওঁ এই একাডেমিত 2 নম্বৰ পজিশনত আছিল ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ক্যাটাগৰীত আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ পাৰা বেডমিন্টন ওয়াৰ্ল্ড চ্যাম্পিয়নৰ বাবে সিলেক্ট হৈছিল আদাৰ মেডেলছ ওন অন্য বিলাক মেডেল তেওঁ জিকা হি ওন সিলভাৰ মেডেল ইন Israel and Thailand. তেওঁ ইজৰাইল আৰু থাইল্যান্ডতো ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল নাম্বাৰ 13 ইয়াত এজন খেলুৱৈ বিষয়ে দি থোৱা আছে এইদৰে তোমালোককো বেলেগ এজন খেলুৱৈ বিষয়ে 5 লাইন লিখিবলৈ কৈছে আহাচোন চাও তোমালোকে ভাল পোৱা এজন খেলুৱৈ বিষয়ে লিখিবলৈ কৈছে মই লিখিছো বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত নাম্বাৰ A My favorite player is Virat Kohli B. He plays cricket. He played for Indian cricket team. Virat Kohli has been the captain of Indian cricket team in all formats, namely T20, ODI, OD, and Test matches. He was awarded as Padma Shri Arjun Award for cricket. Number 14. 14 তোমালকক কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ আকো কৰিবলৈ দিছে 1. When and where was Dhyan Chand born? Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad.
When did the turning point of his life come? The turning point of his life come when he joined the British Indian Army. At what time of the day did he prefer to do his practice sessions? He preferred to do his practice sessions at night. What was his name before he was called Dhyan Singh? Where did the Indian hockey team win the first gold medal for India? In Amsterdam. Where was the 1932 Olympic held? In Los Angeles. Who led the Indian team to win the third gold medal in Berlin? Dhyan Chand. What are the nicknames given to Dhyan Chand? The Wizard and the Magician of Hockey. How many goals did he score during his sporting career? 570 goals in 185 matches. What is the name of Dhyan Chand's autobiography? Goal. When was he honored with the Padma Bhushan? In 1956. Whose birthday is celebrated as National Sports Day? Dhyan Chand's birthday is celebrated as National Sports Day. এই গুটেখিনি কোৱেশ্চন এনসাৰ মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৰি দিলো তোমালোকে চাই লবা যদি ভাল পাইছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ